طالبان ورسز انڈیا ایٹ افغانستان۔ میرا نام ہے نبیل یونس۔ دوستو، 2001 کے 9/11 کے واقعے کے بعد جب امریکہ نے افغانستان میں طالبان کے خلاف جنگ کا اعلان کرتے ہوئے اپنی فوجیں افغانستان میں اتاریں، تب سے بھارت نے افغانستان میں پاکستان کے خلاف دہشت گردی کروانے کے لیے انویسٹمنٹ کرنا شروع کر دی تھی اور تقریباً $3 بلین کنسٹرکشنز اور دوسرے منصوبوں کے نام پر پاکستان کے خلاف دہشت گردی کروانے کے لیے انویسٹ کیے، اور یہ اتنی بڑی رقم ہے کہ اس پیسے سے شہروں کے شہر آباد ہو سکتے تھے، اور پاکستانی کرنسی میں اس کی ویلیو 50,000 کروڑ کے قریب ہے۔ اب جب امریکہ 20 سال کی یہ جنگ ہارنے کے بعد افغانستان سے نکل رہا ہے تو بھارت کو اپنے $3 بلین ڈوبتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور طالبان نے افغانستان کے 85% حصے پر قبضہ کرنے کے بعد ایسا بیان جاری کیا ہے جس کے بعد افغانستان سے بھارت کا صفایا ہونے جا رہا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ افغانستان کی جنگ جیتنے کے بعد طالبان کا اگلا قدم بھارت ہو۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگوں نے ہمارے اس ایجوکیشنل چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ چینل کو سبسکرائب، یا اگر آپ فیس بک پر ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو پیج کو فالو کر کے ہمارے ایجوکیشنل کمیونٹی کا حصہ بن سکتے ہیں، جس سے آپ ہر ویڈیو سے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھتے ہیں۔ تو مزید وقت ضائع کیے چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ اگر بات کی جائے بھارت کی افغانستان میں انویسٹمنٹ کی، تو ان کی انویسٹمنٹ کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑی سی ہسٹری کی نالج ہونی چاہیے۔ افغانستان کو انٹرنیشنل پاورز جیسے سوویت یونین اور US نے اپنے اسٹریٹجک انٹرسٹ کے لیے استعمال کر کے مکمل طور پر تباہ کیا ہے۔ 1970s میں سوویت ایکسپینشنز کو روکنے کے لیے US اور پاکستان نے مجاہدین کو ٹریننگ دی، اور امریکہ نے اسلحہ سپلائی کیا، جس کے نتیجے میں سوویت یونین کے ٹکڑے ہو گئے، اور اس طرح سینٹرل ایشیا کے ملک ازبکستان، کرغزستان، ترکمانستان وغیرہ وجود میں آئے، اور مجاہدین افغانستان میں پاورفل بن کر ابھرے، اور 1996 میں طالبان نے اپنی گورنمنٹ بنائی، جس کو US نے 2001 میں ٹیرر آن وار کے کمپین کے تحت ختم کر دیا، اور امریکہ نے افغانستان میں طالبان کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا۔ اور دوسری طرف افغانستان اکنامک کرائسس سے گزر رہا تھا، جس کو دیکھتے ہوئے بھارت نے اس موقع کا پورا فائدہ اٹھایا، اور کنسٹرکشن اور دوسرے اکنامک پروجیکٹس میں انویسٹمنٹ کے بہانے افغانستان میں اپنے پنجے جمانا شروع کر دیے، اور افغانستان کی زمین پر اربوں ڈالرز کی فنڈنگ کی گئی، اور اس فنڈنگ کا مقصد پاکستان کو انسٹیبلٹی کی طرف لے کر جانا تھا تاکہ پاکستان کو کمزور کیا جائے، اور بھارت کافی حد تک اس منصوبوں میں کامیاب بھی ہوا، اور اس دہشت گردی کی وجہ سے 70,000 سے زائد پاکستانی اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اور اس طرح اپنے میسیو انویسٹمنٹ کو لے کر بھارت نے افغانستان میں کچھ ڈیم اور روڈز کی کنسٹرکشن کروائی تاکہ دنیا ان پر ٹیرر فنڈنگ کے الزامات نہ لگا سکیں۔ انڈیا کرنٹ سٹیٹس ان افغانستان۔ اگر ہم بھارت کی افغانستان میں کرنٹ سٹیٹس کی بات کرتے ہیں تو اس وقت افغانستان میں دنیا کی سپر پاور بہت ہی بری طرح شکست کھا چکی ہے، اور 20 سال کی اس جنگ میں اس کو رسوائی کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوا، اور اب 85% حصے پر طالبان قبضہ کر چکے ہیں۔ چونکہ بھارت نے افغانستان کی اس جنگ میں US کا ساتھ دیا تھا، اس لیے طالبان بھارت کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں، اور طالبان اب یہ چاہتے ہیں کہ بھارت کسی بھی طرح افغانستان سے نکل جائے، اور انہوں نے بھارت کے بنائے ہوئے پروجیکٹس پر اٹیک کرنا شروع کر دیا ہے۔ اور حال ہی میں طالبان نے انڈیا افغانستان فرینڈشپ ڈیم، جس کا نام سلما ڈیم ہے، اس پر طالبان نے اٹیک کرنے کی کوشش کی ہے، اور طالبان نے 2 راکٹ فائر کیے تاکہ یہ ڈیم پوری طرح تباہ ہو جائے، لیکن یہ ڈیم تباہ نہ ہو سکا، اور طالبان کے اس حملے کو بری طرح کاؤنٹر کر لیا گیا۔ اور افغان ڈیفنس منسٹری کے اسپوکس مین فواد اوان نے کہا ہے کہ طالبان نے جو انڈیا افغان فرینڈشپ ڈیم ہے اس کو تباہ کرنے کی کوشش کی ہے، جسے بری طرح کاؤنٹر کیا گیا، اور طالبان کو ہیوی کاؤنٹر اٹیک سے اس علاقے سے نکال دیا گیا ہے۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا طالبان اس طرح کے پروجیکٹس پر اٹیک کر کے صحیح کر رہے ہیں؟ کیا بھارت یا کسی دوسرے ممالک کے پیسے سے بنے ہوئے پروجیکٹس پر حملہ کر کے تباہ کرنا اچھا ڈیسیجن ہے؟ تو اس معاملے میں ہر ایک کی رائے مختلف ہو سکتی ہے، لیکن میرے خیال سے ایسا کرنا بالکل بھی عقل مندی نہیں ہے۔ اور سوچ کر دیکھیں کہ اس میں سب سے زیادہ نقصان کس کا ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے اس میں سب سے زیادہ نقصان تو افغانستان کے لوگوں کا ہے، اور وہ ڈیم جس سے ان لوگوں کو پینے کا پانی ملتا ہے
और जिस डैम का पानी ये लोग फसलें और खुराक उगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसी डैम को तोड़ने से भारत को क्या नुकसान होगा, सिवाय इसके कि आप भारत के दोस्ती की निशानी को ख़त्म करना चाहते हैं। और इन सब चीज़ों के साथ अगर ये डैम टूट जाता है तो जितना भी स्टोर वाटर था वो अचानक से रिलीज़ होना था, जिसके नतीजे में सैलाब भी आ सकता था और बहुत बड़ी तादाद में लोगों को माली और जानी नुकसान भी पहुंच सकता था। अगर बात की जाए इस डैम की लोकेशन की, तो ये डैम हरी रिवर पर बनाया गया है, जो कि वेस्टर्न अफगानिस्तान के हैरत प्रोविंस के चिश्ती शरीफ डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। और इस डैम का इफ्तिताह 2016 में इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और अशरफ गनी ने किया। और इस प्रोजेक्ट में भारत के $600 बिलियन इन्वेस्ट हुए हैं और भारत का अफगानिस्तान में मोस्ट एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट है। और यही वजह है कि तालिबान ने इसको तबाह करने का फैसला किया है। अगर अफगानिस्तान के पानी के मसले की बात करें तो द US जियोलॉजिकल सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान के 34 प्रोविंसेस में ग्राउंड वाटर की सतह लगातार गिरती चली जा रही है और 34 में से 22 प्रोविंसेस में 1.2 मिलीमीटर ग्राउंड वाटर कम हो चुका है और पानी का मसला आने वाले वक्त में शिद्दत इख्तियार करने जा रहा है। तो इस सूरत हाल में अफगानिस्तान में तबाही से बचने के लिए ज़रूरी है कि यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा डैम्स बनाएं ताकि पानी को स्टोर किया जाए और लोगों को पीने के लिए पानी मैसर हो सके, ना कि उन रिसोर्सेज को भी ख़त्म किया जाए जिससे लोगों को फ़ायदा पहुंच रहा है। तो अब बहुत ही अहम सवाल ये पैदा होता है कि आखिर तालिबान क्यों भारत के इतना ख़िलाफ़ हैं कि वो हर भारतीय प्रोजेक्ट को ख़त्म करना चाहते हैं। तो इसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं। सबसे पहली बड़ी वजह यह है कि तालिबान भारत को एक ऐसी कंट्री के रूप में देखते हैं जिसमें मुसलमानों पर जुल्म किया जाता है और तालिबान जहाद पर बिलीव करते हैं और कहते हैं कि जहाँ भी दुनिया में मुसलमानों पर जुल्म होगा वो जुल्म वो खुद पर तसव्वुर करेंगे और इनके खिलाफ जंग का ऐलान करेंगे। अगर रिलीजियस बिलीव्स के अलावा बात की जाए तो दूसरा मेन रीज़न ये है कि तालिबान ये चाहते हैं कि इनको इंटरनेशनली सपोर्ट किया जाए और इनको दहशतगर्द ग्रुप डिक्लेयर करने की बजाय एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर माना जाए। इसलिए उन्होंने भारत को ये कहा था कि अगर भारत अफगानिस्तान में हमारी सरकार को सपोर्ट करेगा तो हम इंडियन प्रोजेक्ट्स को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। और इससे भी बड़ी बात, भारत UN सिक्योरिटी काउंसिल का प्रेसिडेंट बन चुका है और UN सिक्योरिटी काउंसिल के प्रेसिडेंट बनने के बाद भारत ने UN सिक्योरिटी काउंसिल से स्टेटमेंट रिलीज़ करवाई है कि कभी भी अगर तालिबान ने पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया तो ऐसी सरकार को हम सपोर्ट नहीं करेंगे और ना UN सिक्योरिटी काउंसिल इसको सपोर्ट करेगा। और इसके साथ साथ भारत ने UN सिक्योरिटी काउंसिल में अफगानिस्तान के मसले पर एक अहम मीटिंग बुलवाई और कहा कि तालिबान के खिलाफ कोई बहुत अहम फैसला किया जाए। और इसके साथ ही भारत ने पाकिस्तान को इस मीटिंग में बैन भी कर दिया और कहा पाकिस्तान इस मीटिंग का हिस्सा नहीं बन सकता, जिस पर पाकिस्तान ने काफ़ी प्रोटेस्ट भी किया कि एक ऐसा मुल्क जो अफगानिस्तान के मसले में डायरेक्ट इन्वॉल्व है और जिसकी वजह से इसके 70,000 लोगों ने कुर्बानी दी, उसको कैसे इग्नोर किया जा सकता है। और इस तरह भारत UN सिक्योरिटी काउंसिल को अपने मफादात के लिए इस्तेमाल कर रहा है, जिसको हर एक को कंडेम करना चाहिए। और इन्हीं वजूहात की वजह से तालिबान भारत के बुरी तरह खिलाफ हो चुके हैं। ना सिर्फ पॉलिटिकली भारत तालिबान के खिलाफ है, बल्कि तालिबान के खिलाफ ऑपरेशंस में इंडियन एयर फोर्स के जहाज़ और हेलीकॉप्टर्स भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इस सारी सूरत हाल में भारत आने वाले वक्त में अफगानिस्तान में अपना बहुत ही बड़ा दुश्मन तैयार कर रहा है जिसका नाम तालिबान है। और भारत को ये अंदाज़ा होना चाहिए कि ये वही तालिबान है जिन्होंने सोवियत यूनियन के टुकड़े किए और दुनिया की सुपर पावर का इतना बुरी तरह हाल किया कि वो पागलों की तरह अफगानिस्तान से भाग रहा है। और हम अपनी आज की इस वीडियो का इख्तिताम इस उम्मीद से करेंगे कि अफगानिस्तान की सूरत हाल बेहतरी की तरफ जाए, ताकि वहाँ की आम आवाम जो कई सालों से तबाही और जंग देख रही है, इसको भी अमन, खुशहाली और अच्छा वक्त देखना नसीब हो। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की इस वीडियो से भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और अगर आप लोगों को मेरा काम पसंद आता है और आप मेरे काम को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके और इस वीडियो को दूसरे लोगों से शेयर करके मेरे काम को सपोर्ट भी कर सकते हैं। और अगर आप लोग इस वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाजमी से फॉलो कर लें, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोग को बर वक्त मिल सके। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।